So in last class, what we have done, we have understood the course outline, why this is course is designed this particular way, okay, and what we need to do and what is expected from you. এগুলো আমরা করেছি. Today, very first thing that we are going to do, we are going to create a project, okay, to perform an arithmetic operation, okay. Now, uh, for any Java project, when you want to build a Java project, you have to select the type of project. Okay, what type of Java project you are trying to build. Okay, we will get there, but before that, if I ask you a question, let me put it here. What is HTML? What will be your answer? গুগল মিটে আপনাকে ঢুকতে হবে, মার্চ ক্লাসরুমের যে গুগল মিট সেটা, এইটার মিট লিঙ্ক ক্লাসরুমেই দেওয়া আছে, আলাদা করে অ্যাপ্রুভালের কিছু নাই, যে এটা দিয়ে ঢুকলে আপনি পাবেন। আপনি কি ক্লাসরুমে ঢুকেছেন? আচ্ছা, গুগল মিটে তো অন্যরা ঢুকলো কিভাবে? আচ্ছা, এইটা তাহলে ওপেন করে রাখতে হবে। মিটিং অ্যাক্সেস ওপেন, এটা ওপেন করা আছে, কাজে না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেউ জয়েন করতে পারেন নাই? হ্যাঁ, এটা কোন ক্লাসরুম আগে সেটা তো, এটা সামারেরটা, এই কারণে। আচ্ছা, আমাকে তো ওপেন করতে হবে অটোমেটটা, এইটা। হ্যাঁ, এখন পারবেন। Done? Okay. So what will be your answer? What is HTML? বলেন তাড়াতাড়ি। Anyone knows HTML? এটা কোথায় কোথায় দেখি আমরা? Where do we see this HTML? কোথায়? Web page, okay? Now the page that you see on your browser is the visual renderation of the HTML file. Now it also can be PHP file, JSP file, okay, SPX file. Those are scripted file, but plain without scripted, you can say HTML, most cases, okay? So it is hypertext markup language. Okay. So what does that mean? It means it's not a programming language. Okay, it's markup language. Okay. So it's not a programming language. ঠিক আছে? তার মানে HTML file we create to represent the design. Markup, it marks your content. How your content will be organized on your rendered view. আমার যে ভিউটা রেন্ডার হবে রান টাইমে, সেখানে আমার কন্টেন্ট ক্যান বি টেক্সট, ইমেজ, টেবিল, রাইট, আইকন, অ্যানিমেশন, লট অফ থিংস ক্যান বি পার্ট অফ মাই কন্টেন্ট। এই কন্টেন্টগুলো কিভাবে অর্গানাইজ করব, কোনটা বোল্ড হবে, কোনটা সেন্টার হবে, কোনটার ফন্ট কি হবে, ফন্ট সাইজ কি হবে, টেবিলের সেল স্পেসিং কি হবে, আর ইউ ফলোইং? তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা HTML ফাইলে
কন্টেন্ট সহ মার্ক করে দেই। তাহলে আমার যদি একটা টেক্সট থাকে, সেই টেক্সটটা আমার HTML ফাইলে যাবে উইথ দ্য মার্কিং, যে এই টেক্সটটা কোথায় থাকবে, কি ফন্টে থাকবে, কি সাইজে থাকবে। একটা ইমেজ যদি পার্ট অফ মাই HTML হয়, তাহলে ইমেজের পজিশনটা কত হবে, সেটা কত বাই কত হবে, স্কেল করতে হবে কিনা। ওকে, ইমেজটার পাথ কি ফাইলে, ফোল্ডারে, ইমেজটা একটা জেপিজে ফাইল ফর এক্সাম্পল, তাহলে জেপিজে ফাইলটা কোথায় আছে, তার লিঙ্ক। তা এইভাবে আমরা মার্ক করি বা ট্যাগ করে থাকি আমাদের কন্টেন্টকে in a HTML file. So we use pre-existing tags to tag or mark the content, okay, of our web page. That is the purpose of HTML. Okay, ঠিক আছে। আমরা যদি একটু চেক করে দেখি যে how many tags are there in HTML, how many tags, okay. আচ্ছা, কমপ্লিট লিস্টটা আমরা দেখলে পরে বুঝতে পারবো। What you need to understand that there are a finite number of tags. যেমন সেন্টার করতে চাইলে বা বোল্ড করতে চাইলে এই অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভেতরে বি, ওকে, সেন্টার করতে চাইলে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভেতরে সেন্টার। সো দ্যাট ইজ হাউ HTML ফাইল লুকস লাইক। এখন XML is extended markup language. XML is extended, okay, extended markup language. তার মানে এটা HTML এর একটা ফ্লেক্সিবল ভার্সন, ওকে, allows more flexibility than HTML, okay. So developers can create their own tags in XML. That's why it's called extended. ঠিক আছে? Okay. Now, what is FXML? You see, F is at the front. So, Java FX library contains its own tags, okay, implemented as class, using which we design it is not web page, it is the scene of the window, okay. That means the design the view of our user interface of an FXML application. Any question? Ji. XML এর উপর বেস করি FXML ট্যাগ গুলো তৈরি করা। So FXML tags are created using XML. So that's the extra flexibility মানে HTML এর তো নির্দিষ্ট কিছু ট্যাগ, কিন্তু আমি আমার সফটওয়্যার এনভায়রনমেন্টের জন্য অ্যাডিশনাল ট্যাগ দরকার, এটা তো HTML সাপোর্ট করে না। তো তখন XML হলে আমি এক্সট্রা ট্যাগ বানাতে পারি। তাহলে
জাভার মানে এফএক্স লাইব্রেরি যারা ডেভেলপ করেছে ওরাকেল থেকে, তারা অ্যাকচুয়ালি এক্সএমএল ইউজ করে এই ট্যাগগুলো তৈরি করেছে। ওকে, তো এই সো আমার যে এফএক্সএমএল ফাইল, ইট লুকস লাইক এইচটিএমএল ফাইল। Therefore, an XML file code looks similar to an HTML file's code. ডিফারেন্সটা কি? ওখানে ট্যাগগুলো এফএক্স লাইব্রেরির ট্যাগ। ওকে, সো HTML FXML, এখানে আরেকটা জিনিস আমরা যদি এখানে বুলেট আকারে নিয়ে আসি, যে মেইনলি used to design the the view of a web page. Are FXML mainly used to design the view of a desktop application. FXML desktop application. Okay. So that is the difference. So HTML file loads in browser. It is rendered visually, rendered in a browser, and FXML application has its own native window, যে কোনো ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের যেটা থাকে। ক্লিয়ার? So note, for CSE 213 we will build an FXML application for learning, okay, for learning and testing concepts. So এটা আমাদের একটা পারপাস। Then the next purpose is also the course project. The course project also will be an FXML application. Now এখানে এটা হচ্ছে নোট। ওকে, না নোটের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, we could also use standard Java console application to test the concepts. The way we did in CSC 101 and CSC 203 courses. But practicing FXML
will help you to implement your project with its own front end. কনসোল অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ফ্রন্ট এন্ড থাকে না, তো ফ্রন্ট এন্ড থাকাটা জরুরি না কনসেপ্ট টেস্ট করার জন্য, কিন্তু আমাদের কোর্স প্রজেক্টে যেহেতু ফ্রন্ট এন্ড থাকবে, দেয়ারফর আমরা সবকিছুই এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবেই করব। তাহলে এটা ক্লিয়ার? ওকে, ওকে, এখন আসেন হোয়াট ইজ এমভিসি। এমভিসি প্রবাবলি এখানে থাকতে পারে, আমি একটু চেক করে দেখি। ওকে, সো ইফ ইউ লুক হিয়ার, MVC architecture is a fundamental design pattern, okay, that helps developers organize code by separating an application into 3 different interconnected components. What are they? M is model, V is for view, C is for controller. Now what is view? I hope you now get an idea. The FXML files are your view. So that's one part. And what is model? Model means how you model your application data. Okay? How you model your application data. So for IRAS, student information is an application data. Course information is an application data. Bills are application data. Assignments are application data. Right? So how do you represent your application data in your system? Initially, by holding them in RAM and as an application data, storing it in the database for future use. How? As objects. So if I have student information, that's my application data. So I'll create a class, public class student. Second bracket open, second bracket close. Like you created class node, class stack, class tree in your data structure course, right? Similarly, you will create all the application, to represent all the application data, you will create your custom type. Okay, আমরা বলেছি অলরেডি যে class is nothing but user defined custom type and objects are class variables. তাহলে আমার যতগুলো স্টুডেন্ট ততগুলো অবজেক্ট। তাহলে অবজেক্ট আমি তখনই মেমোরিতে ক্রিয়েট করতে পারবো এবং আলটিমেটলি আমার ডাটাবেসে বা ফাইলে স্টোর করতে পারবো যখন আমি অবজেক্টগুলো ক্রিয়েট করতে পারবো। বাট টু ডু দ্যাট, ভেরি ফার্স্ট থিং উই নিড টু হ্যাভ দ্য ক্লাস। আমার যদি স্টুডেন্ট ক্লাসই না থাকে, আমি স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি করবো কিভাবে? আর ইউ ফলোইং? ইন্ট নামে যদি কোনো টাইপ না থাকে, আমি এক্স ডিক্লেয়ার করবো কিভাবে অ্যাজ এন ইন্টিজার? তার মানে ইন্ট নামে একটা টাইপ থাকতে হবে, তো এটা অলরেডি আছে প্রিমিটিভ, কিন্তু স্টুডেন্ট নামে কোনো টাইপ তো নাই। হয় আমাকে কম্পাইলার জানে না, হয় আমাকে স্টুডেন্ট নামে একটা টাইপ বানাতে হবে বাই ক্রিয়েটিং এ ক্লাস, অথবা কোনো লাইব্রেরি থেকে ওটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে সো দ্যাট কম্পাইলার রিকগনাইজ স্টুডেন্ট অ্যাজ এ টাইপ ফর মাই প্রজেক্ট। তো তাহলে আমার এই যে অ্যাপ্লিকেশন ডাটা, স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, ওকে, রেজিস্টার, কোর্স, বিল, আর ইউ ফলোইং? এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে আমার মডেল ক্লাস। These are the class models the application data. So এই মডেল ক্লাসগুলো হচ্ছে আমার একটা কম্পোনেন্ট অফ এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক। সো মডেল ভিউ আমরা বুঝতে পারলাম যে এফএক্সএমএল ফাইলস, দ্য ভিজুয়াল ডিজাইনস, যেটা রান টাইমে আমরা দেখব উইন্ডোতে। তাহলে আমার লগ ইনের জন্য একটা ভিউ থাকবে, স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ডের জন্য একটা ভিউ থাকবে, ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ডের জন্য আরেকটা ভিউ থাকবে। আবার স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ডে ঢুকে আপনি যখন রেজিস্টার কোর্স বাটনে ক্লিক করবেন, তখন কোর্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবার আরেকটা ভিউ থাকবে। এরকম আমার ভিউগুলো থাকবে। সো দ্যাট ইজ ভিউ। আর আমার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার যে যে টাইপ দরকার উইথ বিল্ট ইন ফাংশনালিটি, আমি সেই ক্লাসগুলো তৈরি করব। আমরা জানি যে আমাদের ক্লাসের ভেতরে যদি মেথড থাকে, মেম্বার ফাংশন থাকে,
দ্যাটস এ বিল্ট ইন ফাংশনালিটি ফর দ্যাট ক্লাস। তাহলে ওই অবজেক্টকে আর বাইরের কোনো ফাংশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয় না। সো অ্যারে ওয়ান ডট সর্ট, অ্যারে ওয়ান নিজেই নিজেকে সর্ট করতে পারে। গতদিন আমরা দেখেছি, ইফ ইউ রিকল। ভুলে গেছেন? এই যে আমার স্টুডেন্ট ক্লাসে একটা বিল্ট ইন ফাংশনালিটি আছে, স্টুডেন্ট ক্যান পে ইটস ওন বিল। তা আমি বলতে পারি এখন যে নাদিম ডট পে বিল। নাও নাদিম ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন এনিবডি এলস, যে বিল কিভাবে পে করবে, কারণ নাদিম হচ্ছে স্টুডেন্ট ক্লাসের এটা হচ্ছে টাইপ, এই স্টুডেন্ট টাইপের একটা অবজেক্ট হচ্ছে নাদিম। সো এখন স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যেই এই বিল্ট ইন ক্যাপাবিলিটিটা আছে যে কিভাবে বিল পে করতে হয়। সো দেয়ারফোর নাদিম ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন এনিবডি এলস। কিন্তু যদি এটা না থাকতো, তাহলে এরকম একটা বাইরের ফাংশনের কাছে নাদিমকে সমর্পিত হতে হতো। নাদিম তখন নিজেকে প্যারামিটার হিসাবে এই বাইরের ফাংশনে নিজেকে সাবমিট করে বলতো যে দয়া করে আমাকে একটু সর্ট করে দিন, আমার বিলটা একটু পে করে দিন। তাহলে যে পে বিল ফর এ স্টুডেন্ট, এটা একটা আউটসাইড ফাংশন। আপনার ক্লাসের বাইরেও তো ফাংশন তৈরি করা যায়, যায় না? করেন নাই? করেছেন? আপনি যেমন নোট ক্লাসের মধ্যে, লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসের মধ্যে ফাংশন লিখেছেন, মেম্বার ফাংশন মেথড কি, যে রিমুভ, ইনসার্ট, তাই না, ট্রাভার্স, এগুলো করেন নাই লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসে? ওই ফাংশনগুলো কি ক্লাসের ভেতরে লেখেন নাই? সো দে আর অ্যাকচুয়ালি বিল্ট ইন ফাংশনালিটি অফ দ্য লিঙ্ক লিস্ট ক্লাস মেথডস। সো আপনার যদি লিস্ট ওয়ান একটা লিঙ্ক লিস্ট অবজেক্ট হয়, লিস্ট ওয়ান ডট ইনসার্ট বা লিস্ট ওয়ান ডট রিমুভ, লিস্ট ওয়ান ডট ট্রাভার্স, কিন্তু ওই ফাংশনগুলো যদি ক্লাসের ভিতরে না থাকতো, তাহলে লিস্ট ওয়ানকে বাইরের ফাংশনে এইভাবে সাপ্লাই দিতে হতো। So real world objects has their own built-in capability. So therefore, real world object কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা যে ক্লাসগুলো বানাবো, ওখানে মেম্বার ফাংশন বা মেথডস থাকবে। ওকে? তা এখন এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আমার মডেল ক্লাস, যে ক্লাসগুলো আমার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, বিল, ট্রান্সক্রিপ্ট, ওকে, ইত্যাদি। আপনার টপিক কি কোর্স প্রজেক্টের? আপনার কোর্স প্রজেক্টের টপিক কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, এজেন্সি। ওকে, তাহলে আপনার মডেল ক্লাস কি হতে পারে? 5টা মডেল ক্লাসের নাম বলেন। আপনার চারজন তো একই গ্রুপ নাকি? বলেন 5টা মডেল ক্লাসের নাম বলেন আপনাদের প্রজেক্টের জন্য। স্টুডেন্ট তো আর হবে না, ফ্যাকাল্টি তো হবে না। কমন সেন্স থেকে বলেন, অন্যরাও ট্রাই করেন। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য মডেল ক্লাস কি হতে পারে? What can be the application data for an insurance company app? কাস্টমার, তার মানে কাস্টমার বা ক্লায়েন্ট আপনার একটা মডেল ক্লাস। তাহলে ক্লাস কাস্টমার, তারপর আর কি হতে পারে? এজেন্ট, ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট। তাহলে ক্লাস ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট। তারপরে বাজেট হতে পারে, পলিসি হতে পারে, পলিসি তো থাকবেই, ইন্স্যুরেন্স পলিসি। তাহলে ক্লাস পলিসি। তাহলে বুঝতেছেন তো? এই ক্লাসগুলো যে আমি তৈরি করব, এগুলো তো জাভা ফাইল। ক্লাস তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ক্লাস তো আর মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ না, ইটস এ লজিক, ইটস এ কোড, এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোড, তাই না? তাহলে এই ক্লাসগুলো, মডেল ক্লাসগুলোকে আমরা বলছি এমভিসি ফ্রেমওয়ার্কের মডেল। তার মানে এই মডেল রিপ্রেজেন্ট মাই ডাটাবেস ইফ ইউ থিঙ্ক রেশনালি। তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাস রিপ্রেজেন্ট অল দ্য স্টুডেন্ট ইনফরমেশন which is my application data, which stored in the database in the background. আমার পলিসি ইনফরমেশন, যতগুলো পলিসি ক্রিয়েট হবে, যখন একটা ক্লায়েন্ট পলিসি কিনবে, একটা পলিসি অবজেক্ট তৈরি হবে। তাহলে এই পলিসি অবজেক্টগুলো কোথায় থাকতেছে? ব্যাক এন্ডে, রাইট? তাহলে আমার ইউজার দেখে কি?
হোয়াট ইউজার সি, অ্যাপটা যখন চালানো হয় ইউজার কি দেখে? ভিউ, ভিউ, এই যে ভিউ, ইউজার দেখে ভিউ। ইউজার ইন্টারঅ্যাক্ট করে কোথায়? ভিউতে। আপনি অ্যাজ এ ইউজার আইরাস আপনি কোথায় ইন্টারঅ্যাক্ট করেন? ডাটাবেজে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন নাকি ওই ওয়েব পেজে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন? ওয়েব পেজ। Which is your view? HTML file or whatever the file, right? So we interact with the view. এখন আপনাকে যদি আমি বলি যে আমার এখানে এখন কি লগ ইন হবে? লগ ইন হইতে হলে আমাকে ক্লিক করতে হবে, তা আমি তো ক্লিক করছি, তাহলে কি লগ ইন হলো? কেন হলো না? কার্সারটা, কার্সার কি ভুল জায়গায়, সঠিক জায়গা কোথায়? লগ ইন কি ওইটা? বাটন। তাহলে ওই বাটনের উপরে আমি যদি মাউস ক্লিক করি তাহলে একটা কিছু ঘটবে। তো একটা কিছু ঘটা মানে একটা ইভেন্ট এক্সিকিউট হওয়া। তাহলে এই যে আমি এখানে মাউস ক্লিক করছি, এটা একটা ইভেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য ইভেন্ট? Left clicking the mouse. And which node? নোড বলতে আমরা ভিজুয়ালি যা দেখি সবই ইন জেনারিক টার্মে আমরা বলতে পারি নোড। বাটন ইজ এ নোড, টেক্সট ফিল্ড ইজ এ নোড, এটা টেক্সট ফিল্ড, পাসওয়ার্ড ফিল্ড ইজ এ নোড, এটা এই যে এটা হচ্ছে প্রিন্টের ইকুইভ্যালেন্ট, লেভেল, লেভেল ইজ এ নোড, সি বক্স ইজ এ নোড, রেডিও বাটন ইজ এ নোড, ড্রপ ডাউন লিস্ট ইজ এ নোড, টেবিল ইজ এ নোড, কলাম ইজ এ নোড। বুঝাইতে পারছি? প্রত্যেক জেনেরিক টার্মে আমরা নাম বলছি, তাদের নিজস্ব নাম আছে, বাট জেনেরিক টার্মে আমরা বলতে পারি দে আর নোড। তো তাহলে আমি যে এখানে হোয়াট ইজ মাই ইভেন্ট হিয়ার? What is the event? Left clicking the mouse. And which node is the source of this event? How many nodes you can see on the screen? এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড। এখন মাউসটা যেখানে আছে, the node is the background. এখন আমার নোড হচ্ছে টেক্সট ফিল্ড। এখন আমার নোড হচ্ছে, এখন আমার ইভেন্টের সোর্স হচ্ছে বাটন, বাটন নোড। এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার ইভেন্টের সোর্স হবে পাসওয়ার্ড ফিল্ড নোড। এখানে যদি ক্লিক করি আমার ইভেন্টের সোর্স হবে ব্যাকগ্রাউন্ড নোড। ওকে, এখানে যদি ক্লিক করি আমার ইভেন্টের সোর্স হবে আইকন নোড। ইটস অ্যান আইকন। বোঝা যায়? So as a user I interact with the view. এখন এই unless I trigger the event, login প্রসেসটা কি এক্সিকিউট হবে? লগইনের জন্য, লগইন ইজ এ প্রসেস। তাহলে লগইন করার জন্য যে কোডটা আমি লিখে রেখেছি একটা ফাংশনে বা কোনো ক্লাসের মেথডে, সেটা একটা কোড। তাহলে আমি যে কোনো একটা প্রসেস যদি এক্সিকিউট করতে চাই তার জন্য একটা সেট অফ কোড লিখতে হবে। প্রসেস হচ্ছে থিওরিটিক্যাল স্টেপস, কিন্তু এটার কোডিং ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে একটা ফাংশন, তাই না? আপনি বললেন সাবমিট গ্রেড ইজ এ প্রসেস, তো সাবমিট গ্রেড করার জন্য তো অনেকগুলো স্টেপ আছে, তো সেটা তো আমার ডেসক্রিপটিভ স্টেপ, কিন্তু এটা কোডিং ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে একটা ফাংশন বা একটা ক্লাসের মেথড, যেটাকে আমরা বলছি সাবমিট গ্রেড। তাহলে এই কোডটা কি অটো এক্সিকিউট হবে? এই যে লগ ইন করার জন্য যে 200 লাইনের একটা কোড আছে ফর এক্সাম্পল, will it be executed automatically? No sir, ক্লিক করতে হবে। So if I trigger the event, then only the code will be executed as a response to the event. তাহলে আমি যখন এখানে একটা ইভেন্ট ট্রিগার করি, as a response একটা কোড এক্সিকিউট হয় বা একটা ফাংশন এক্সিকিউট হয়। জাভাতে কোনো ক্লাসের বাইরে কোনো ফাংশন হয় না। পাইথনে আপনি ক্লাসের ভেতরেও ফাংশন করতে পারেন, মেথড,
আবার মেথড ছাড়া ক্লাসের বাইরেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন আপনি বানাতে পারেন। কিন্তু জাভাতে যে কোনো ফাংশনই কোনো না কোনো ক্লাসের মেম্বার ফাংশন। সো জাভাতে সবই মেথড। তাহলে আমার এই লগ ইনের জন্য যে মেথডটা এক্সিকিউট হবে সেটাকে আমি বলছি ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। ইট ইজ হ্যান্ডলিং দ্য ইভেন্ট দ্যাট আই ট্রিগার। So if I trigger an event, whatever is the event, in response to the event handling, that method will be executed. বুঝাইতে পারছি? তাহলে এই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড বেসিক্যালি এই অনেক ইভেন্টই তো হতে পারে আমার এই ভিউতে। তাহলে এই 10টা ইভেন্ট যদি থাকে পসিবল বা অ্যালাউড ইভেন্ট, বা আমি চাই এই 10টা ইভেন্ট এই ভিউয়ের জন্য রেডি করতে, এই ভিউতে অনেক কিছু আছে, এই ভিউতে অনেক কিছু আছে, এখান থেকে 10টা ডিফারেন্ট ইভেন্ট ইউজার ট্রিগার করতে পারে। তাহলে আমার 10টা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড লিখতে হবে। তাহলে মেথড বলছি, তার মানে ওর একটা ক্লাসও আছে। ক্লাস ছাড়া তো মেথড হয় না। সেই ক্লাসগুলোকে আমরা বলছি কন্ট্রোলার ক্লাস। সো কন্ট্রোলার ক্লাস বেসিক্যালি we interact with view, and in response to the view, event handler method gets executed, and event handler method if necessary modify the model অর্থাৎ ডেটাবেস বা অবজেক্টকে মডিফাই করতে হলে সেটা বেসড অন দ্য রেসপন্স অফ দ্য ইভেন্ট। তাহলে আমি একটা বাটন ক্লিক করলাম এডিট, তাহলে এডিট বাটনের রেসপন্স হিসাবে সে হয়তো একটা এক্সিস্টিং ডাটাকে মডিফাই করবে। তাহলে এই ইভেন্টের রেসপন্স হিসাবে যে মেথডগুলো কাজ করে সেগুলো তো মডেল ক্লাসের মেথড না, সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড। সো কন্ট্রোলার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলস what will happen and how your application data will be created, deleted, modified, etc., processed, okay, based on the interaction that you do with view by initiating events. তাহলে আমি ভিউয়ের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সময় যখন যেভাবে ইভেন্ট ট্রিগার করছি, কন্ট্রোলার ক্লাস উইল কন্ট্রোল দ্য রেসপন্স। তার জন্য কন্ট্রোলার ক্লাসে এক গাদা মেথড থাকবে। এখন আমার মডেল ক্লাসে মেথড থাকবে। এখন আমার ফ্যাকাল্টি ইনফরমেশন হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাহলে আইবিতে যদি 300 ফ্যাকাল্টি থাকে তাহলে 300টা ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট আছে। এই এক একটা অবজেক্টের ডাটা কি? ফ্যাকাল্টির নাম, আইডি, ডেট অফ বার্থ, জেন্ডার, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ইমেল, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, পাবলিকেশন ডিটেল, এক্সপিরিয়েন্স ডিটেলস এটসেট্রা। এগুলো তো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাহলে আমার এই 300টা অবজেক্টের মধ্যে যার যার ইনফরমেশনগুলো আছে, তাহলে এই অবজেক্টগুলো আমার ডাটাবেসে আছে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্যাকাল্টি ক্যান ডু সার্টেন থিংস যেগুলো তার নিজেকেই করতে পারা উচিত, যেমন গ্রেড সাবমিট করা, স্টুডেন্টকে অ্যাডভাইস করা। তাহলে এই ফাংশনগুলো মেথড হিসাবে ফ্যাকাল্টি ক্লাসে থাকবে। সো মডেল ক্লাস অলসো উইল হ্যাভ মেথডস, বাট দোজ মেথডস আর ডিফারেন্ট। দোজ মেথডস হচ্ছে মডেল ক্লাস, তার যে লজিক্যাল ফাংশনালিটি বিল্ট ইন থাকা উচিত। যেমন এসি একটা মডেল ক্লাস, কারণ এই এসি আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাহলে আইবি যখন এসি কিনতেছে, এসির ইনফরমেশন গুলো ডাটাবেসে ইনপুট হয়ে যাচ্ছে। কোন ব্র্যান্ড, মডেল নাম্বার কত, কত টাকাতে কেনা হয়েছে, কবে কেনা হয়েছে, ওয়ারেন্টি কবে শেষ হবে, আছে না, কয়বার সার্ভিসিং করা হয়েছে ইত্যাদি। তাহলে এই ডাটাগুলো একটা এসি অবজেক্টের মধ্যে আছে। তাহলে আইবিতে যদি 100 এসি থাকে, 100টা এসি অবজেক্ট আছে। তো এটা তো আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। সো মডেল ক্লাস এসি ইজ এ মডেল। কিন্তু এসি ক্লাসে আবার ফাংশনও আছে, মেথড, যেমন রেগুলেট টেম্পারেচার, তাই না? তাহলে এসি নিজেই তার টেম্পারেচার রেগুলেট করতে পারবে। না, মেথড হচ্ছে বিল্ট ইন ফাংশনালিটি। অবজেক্ট হচ্ছে ক্লাসের ভেরিয়েবল, আর মেথড হচ্ছে ওই ক্লাসের বিল্ট ইন ফাংশনালিটি, ওই টাইপের বিল্ট ইন ফাংশনালিটি। তাহলে আপনার প্রজেক্টের একটা টাইপ হচ্ছে কাস্টমার, তাইলে অবজেক্ট কি?
অবজেক্ট হচ্ছে আপনি কাস্টমার 1, আমি কাস্টমার 2, উনি কাস্টমার 3। তাহলে কাস্টমার 1, কাস্টমার 2, কাস্টমার 3 এগুলো হচ্ছে অবজেক্ট। আপনি যখন এক্স ওয়াই জেড ডিক্লেয়ার করেন না, এরকম অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করুন। কিন্তু কাস্টমার 1 ডট অ্যাপ্লাই ফর পলিসি বা কাস্টমার 1 ডট রিনিউ পলিসি, তাহলে কাস্টমার ক্যান অ্যাপ্লাই টু রিনিউ দ্য পলিসি। এই রিনিউ পলিসি করার জন্য তো একটা ফাংশন এক্সিকিউট করতে হবে। দ্যাট ফাংশন ইজ পার্ট অফ কাস্টমার ক্লাস, সো দ্যাটস দ্য মেথড। তাহলে ক্লাসের ভেতরে কি থাকে? ডাটা হিসাবে মেম্বার ডাটা থাকে, যেমন কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, এইসব, প্রিমিয়াম অ্যামাউন্ট, পলিসি প্রিমিয়াম অ্যামাউন্ট, পলিসি কবে খোলা হয়েছে, ডেট অফ ওপেনিং পলিসি, টেনিওর অফ দ্য পলিসি, তাই না? কাস্টমার অ্যাড্রেস, নমিনি নেম, নমিনি এনআইডি, কাস্টমার এনআইডি, এই যে ডাটাগুলো কাস্টমারের ডাটা, এইগুলো তো পার্ট অফ দ্য ক্লাস, কিন্তু এগুলো মেম্বার ডাটা হিসাবে আছে। আর রিনিউ পলিসি এইটা আবার মেম্বার ফাংশন হিসাবে আছে, বিল্ট ইন ফাংশন হিসাবে আছে। তাহলে যে রিনিউ পলিসি এটা একটা ইন্টারনাল ফাংশন মেথড অফ কাস্টমার ক্লাস। আবার কাস্টমার এনআইডি, নেম, পলিসি নাম্বার, এই ডাটাগুলো, এগুলো আবার পার্ট অফ দ্য ক্লাস, এগুলো হচ্ছে মেম্বার ডেটা ফিল্ড। ওকে, নাও খেয়াল রাখবেন ফিল্ডের নামগুলো হবে সব নাউন, কারণ ফিল্ড তো আমার ইনফরমেশন, ডাটা, ডাটা তো আর ভার্ব হতে পারে না। আর বিল্ট ইন ফাংশনালিটি ইজ এ টাস্ক। So you can calculate your CGP, you can pay your bill, you can register course. তাহলে এই মেথড গুলোর নাম হয় ভার্ব অথবা ভার্ব ফ্রেজ, আর ফিল্ডের নাম হবে নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ। ভার্ব ফ্রেজ বা ভার্ব মানে কি? একটা কাজকে রিপ্রেজেন্ট করে, তাই না? আই অ্যাম ইটিং, আই ইট, আই ডু, আই গো, আই স্লিপ, আই সলভ দ্য প্রবলেম, আই রেজিস্টার কোর্স, আই উইথড্র কোর্স, এগুলো কি? তাই না? ওয়ার্কস। তাইলে এই ফাংশনগুলোর নাম শুড নট সাউন্ডস লাইক এ নাউন অর নাউন ফ্রেজ। ফাংশনের নাম নেভার শুড সাউন্ড লাইক এ নাউন অর নাউন ফ্রেজ। দ্যাটস ইন্ডাস্ট্রি কনভেনশন। এখন লিঙ্ক লিস্টে আপনি মেথডের নাম কি দিছেন? লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসে লিঙ্ক লিস্ট ক্লাস বানান নাই? ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সে এই লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসে কি আপনি মেথড ছিল? লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসে আসলে আমাদের যখন মনে করেন মানে ডাটা স্ট্রাকচার যখন করছিলাম ওখানে মেথড ছিল না, মানে আমাদের ছিল না। আপনার সেমিস্টারে হয়তো আপনি করেন নাই, কিন্তু কেউ কি করেন নাই? লিঙ্ক লিস্ট ক্লাসে মেথড ছিল। কি ছিল মেথডের নাম? ট্র্যাভার্স। কি এটা নাউন না ভার্ব? ভার্ব। আর ডাটা কি ছিল লিঙ্ক লিস্টে? হ্যাঁ, তারপরে তারপরে ভ্যালু। তো ভ্যালু কি ভার্ব না নাউন? নাউন বা নাউন ফ্রেজ। কাস্টমার যদি একটা টাইপ হয়, ইউজার ডিফাইন্ড টাইপ ক্লাস, তাহলে এই কাস্টমার ইনফরমেশনের ডাটা পার্টে কি থাকতে পারে? আইডি। আইডি কি ভার্ব না নাউন? নাউন। নেম, অ্যাড্রেস, ইমেল, ডেট অফ বার্থ, জেন্ডার, এগুলো কি নাউন না ভার্ব? নাউন। তাহলে আমার ডাটা হবে সবসময় নাউন বা নাউন ফ্রেজ। আর কাস্টমার স্টুডেন্ট কি করতে পারে? বিল পে করতে পারে। তাইলে মেথডের নাম হবে পে বিল। পে বিল কি হাউ ইট সাউন্ডস? ডাজ ইট সাউন্ডস লাইক এ নাউন অর ভার্ব ফ্রেজ? ভার্ব অর ভার্ব ফ্রেজ, তাই না? পে বিল, ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি, অ্যাপ্লাই ফর ইনস্টলমেন্ট, প্রিন্ট ট্রান্সক্রিপ্ট। এই যে নামগুলো দিচ্ছেন, এই নামগুলো শুনলেই তো মনে হয় এটা একটা কাজ, ভার্ব ফ্রেজ। সেইটা আপনাকে ফলো করতে হবে। আপনি ইচ্ছা মতো মেথড 1, মেথড 2 এরকম নাম দিলে হবে না। এক্স ওয়াই জেড দিয়ে ভেরিয়েবল মানে ডাটা বানাইলে হবে না, আপনাকে প্রপার নাম দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য কনভেনশন, ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, তাহলে আমরা এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক বুঝতে পারলাম। এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন ফলোস এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক।
ওকে, আমাদের ডিসকাশন শেষ, এখন আমরা হাতে কলমে কাজ করব। তো আমরা ইন্টেলিজে প্রজেক্ট খুলে ফেললাম, সবাই খুলে ফেলেন। যারা সাকসেসফুলি ল্যাপটপে করে ফেলছেন করছেন, যারা নাই পিসিতে আছে। আচ্ছা, প্রজেক্ট যদি ওপেন থাকে ক্লোজ করে দেন। So that is the beginning of IDE. No projects are open. There is no open project. তা আপনাদের কি প্রজেক্ট অলরেডি ছিল, বানানো হয়েছিল? এই যে সেকশন 3 অ্যারিথমেটিক অপারেশন সেকশন 3 আরেকবার দেখাবো, ঠিক আছে? তাহলে নিউ প্রজেক্ট। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার জেনারেটরস জাভা এফেক্টস, ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা, বিল্ড সিস্টেম ম্যাভেল। তাহলে আমি এখানে নাম দিব অ্যারিথমেটিক অপারেশন সেকশন 3 অলরেডি ছিল, তাহলে আমি এখানে বলে দিই সেকশন 03। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, কমা মনে হয় নেবে না। এক্সটার্নাল কোনো লাইব্রেরি আমার লাগবে না, বিকজ উই আর ডিলিং উইথ ভেরি কোর জাভা বেসিক থিং স্টাফ। সো এই মুহূর্তে আমাদের কোনো অ্যাডিশনাল লাইব্রেরির দরকার নাই, আদার দেন হোয়াট কামস উইথ জেডিকে স্ট্যান্ডার্ড, তার বাইরে কোনো লাইব্রেরি আমার দরকার নেই। সো এখানে আমরা কোনো কিছু ঠিক দরকার নাই, ক্রিয়েট। সো প্রজেক্ট উইল বি ক্রিয়েটেড। নেক্সট দিচ্ছি কিন্তু রেসপন্স পাচ্ছি না। কোথায় নেক্সট দিচ্ছেন? নাম দিয়েছেন? নাম দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, নেক্সট দেন। আচ্ছা, এখানে কোনো ভুল আছে না? ডট জাভা হবে? না, ডট জাভা হবে না, ওটা প্রজেক্টের নাম। ওটা তো আপনি জাভা ফাইল বানাচ্ছেন না, দ্যাটস দ্য প্রজেক্ট নেম। ওই যে স্পেশাল ক্যারেক্টার দেওয়া যাবে না, ওকে? কমা টমা দেওয়া যাবে না, তবে স্পেস দিতে পারবেন। এটা আসছে সবার? একটু দেখি, হাত দেখি কার কার আসছে। ওকে, মোটামুটি সবার আসছে। আপনার কি আসে নাই? কেন? আপনি ল্যাপটপ আনেন নাই আজকে? গতদিন আসছিলেন, তা আনেন নাই কেন ইনস্টল করে? আচ্ছা, তাহলে পিসিতে করেন। এখন খেয়াল করেন, স্ক্রিনে দেখেন, দু একজনের না হইলে পাশের জনেরটা দেখেন। নাও ইউ উইল সি দেয়ার ইজ এ সোর্স ফোল্ডার। এখন এই প্রজেক্টের নাম দিয়েছি কি আমি? এবং আমার একটা লোকেশন সিলেক্ট করেছি না, ওই যে নিউ করার সময় একটা প্রজেক্টের লোকেশন থাকে। তা আমার যে লোকেশনটা আমি দিয়ে রেখেছিলাম সেইখানে আমার এই দিস ইজ দ্য ফোল্ডার। এই যে দেখেন অ্যারিথমেটিক অপারেশন -03, ওই প্রজেক্টের নামেই প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে আপনি যে মিড টার্মে যে প্রজেক্টটা করবেন এইরকম একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার হবে, এটাকে জিপ করে আপলোড করতে হবে। ফাইনাল এক্সাম্পল তাই, আপনাদের যে কোর্স প্রজেক্ট, বড় প্রজেক্ট, সেটাও একটা এফএক্সএমএল প্রজেক্ট, তো সেটারও এরকম একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার। ওকে, এখন এই প্রজেক্ট ফোল্ডারে যদি আমরা ঢুকে দেখি, এখানে সোর্স নামে একটা ফোল্ডার আছে, সোর্স এসআরসি, মানে কোডগুলো। ওকে, সোর্স কোড আর মেশিন কোডের পার্থক্য কি? হোয়াট ইজ সোর্স কোড বলেন তো? হোয়াট ইজ সোর্স কোড? সোর্স কোড কি? এই নামটা শুনেন নাই? সোর্স কোড শুনেছেন না শুনেন নাই? বলেন মানে কি? শুনে কে বললেন শুনেছি? সোর্স কোড আপনি বলেছেন? মানে এখান থেকে একজন বললেন যে শুনেছি এই টার্মটা, কে শুনেছেন? হ্যাঁ, শুনেন নাই সোর্স কোড? হ্যাঁ, তো এটা মানে কি? A human readable code written by human, but now it can be generated by
by ID, partially by ID and AI bots. But bottom line হচ্ছে হিউম্যান রিডেবল কোড। ওকে, সোর্স হচ্ছে এখানে হিউম্যান রিড করতে পারে। তাহলে আমরা টাইপ করে যে কোডটা লিখি এটাই হচ্ছে সোর্স কোড। তাহলে আপনার ডট পিওয়াই ফাইল, ওখানে যে কোড ওটা কি হিউম্যান রিডেবল না? আপনি টাইপ করছেন। বা ডট জাভা হিউম্যান রিডেবল কোড, সোর্স কোড। কিন্তু সোর্স কোড তো আর এক্সিকিউট হয় না। তাহলে সোর্স কোডকে বিল্ড করলে কম্পাইলার এটাকে মেশিন কোডে কনভার্ট করে। তো জাভাতে সেই মেশিন কোড হচ্ছে ডট ক্লাস। ওকে, ক্লাস ফাইল বা বাইট কোড। তো এই সোর্স কোড গুলো এই সোর্স ফোল্ডারে থাকবে আপনার প্রজেক্ট ফোল্ডারে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ফোল্ডার নেম ইজ সোর্স। এটা ম্যান্ডেটরি নেম, আমাদের এখানে করার কিছু নাই। তাহলে আমার যত সোর্স কোড সব এটার মধ্যে আমি দেখতে পাবো, অর্থাৎ আমার যে ফাইলগুলো সেগুলো এখানে থাকবে, নট মেশিন কোড, দ্য সোর্স কোড। বিল্ড করলে আমার যে ফাইলগুলো তৈরি হবে সেগুলো কিন্তু এখানে থাকবে না। ওকে, আচ্ছা। তাহলে সোর্স কোডের মধ্যে আবার মেইন ফোল্ডার আছে। মেইন ফোল্ডারে দুইটা সাব ফোল্ডার আছে, জাভা এন্ড রিসোর্স। জাভা ফোল্ডারে জাভা ফাইলগুলো থাকবে। তাহলে জাভা ফোল্ডারে কি কি ফাইল থাকবে? মডেল এন্ড জাভা ফোল্ডারে কি কি ফাইল থাকবে? এফএক্সএমএল ফাইল থাকবে, মডেল এন্ড কন্ট্রোলার। গুড। কারণ কন্ট্রোলারও তো একটা জাভা ফাইল। Controller class has event handling methods. A model class also has methods representing built-in functionality relevant to that model class. তাহলে model class are also Java files, controller classes are also Java files. সেগুলো থাকবে আমার কোথায়? Java ফোল্ডারে। আর XML ফাইল বা ইমেজ আইকন এগুলো থাকবে আমার রিসোর্স ফোল্ডারে। তাহলে রিসোর্স ফোল্ডারে যদি যাই, এখানে আমি ওই যে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় গ্রুপ ছিল 213, ওটা আমার এখানে আগে থেকেই দেওয়া ছিল। মানে আমি যদি আপনাকে নিউ করে দেখাই তাহলে দেখবেন। তো ওই জন্য ওই গ্রুপ ফোল্ডারটা তৈরি হয়েছে। এই যে এখানে দেখেন, এই যে hello view.fxml। তাহলে একটা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার ফ্রেমওয়ার্ক ফলো করে যখন একটা এফএক্সএমএল প্রজেক্ট আপনি বানাবেন, আপনি ভাবছেন ইটস অ্যান এমটি প্রজেক্ট, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি নট এমটি। বাই ডিফল্ট it contains a view to represent hello world. So therefore, by default, there is a controller class as well. So the controller class name is hello controller, যেটা থাকবে রিসোর্সে না, যেটা থাকবে জাভাতে। তাহলে জাভাতে যদি ঢুকি আমি দেখতে পাবো এই যে হ্যালো কন্ট্রোলার। তাহলে আমি ভিউ পেলাম, কন্ট্রোলার পেলাম। There is no model here, কারণ হ্যালো ওয়ার্ল্ডে তো আর মডেল অ্যাপ্লিকেশন ডাটা নাই। হ্যালো ওয়ার্ল্ডে আপনি বাটন ক্লিক করবেন ও বলবে যে ওয়েলকাম। তো এখানে তো আমার কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাটা নাই, কাজে এখানে কোনো মডেল ক্লাস নাই এই প্রজেক্টটাতে বাই ডিফল্ট। কিন্তু আমাদের প্রজেক্টে আমরা বানাবো স্টুডেন্ট ক্লাস, ফ্যাকাল্টি ক্লাস, কোর্স ক্লাস, বিল ক্লাস, এই ক্লাসগুলো আমরা বানাবো। তখন আমাদের প্রজেক্টে মডেল ক্লাস থাকবে। কিন্তু আপাতত এই হ্যালো ভিউতে কোনো মডেল ক্লাস নাই। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কন্ট্রোলার ক্লাস আর একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস। নাও what your FXML application will contain? Now this is the last question. What files an FXML project will contain? What files a typical FXML project will contain? তাহলে এখন তো আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন, বলেন দেখি। বলেন। in Java folder, বলেন।
in Java folder and in resource folder বলেন কি থাকবে জাভা ফোল্ডারে কি থাকবে না না জাভা ফোল্ডারে তো সবই জাভা ফাইল মানে মডেল ক্লাসেস okay for example customer dot java okay product dot java বুঝা যায় schedule dot java budget dot java etc আর কি থাকতে পারে কন্ট্রোলার ক্লাসেস এক্সাম্পল ধরেন আমার আর রিসোর্স ফোল্ডারে কি থাকবে fxml files for example login view dot fxml student dashboard dot fxml okay withdraw course view dot fxml ইত্যাদি তাহলে এইগুলো যদি fxml হয় এগুলোর আবার করসপন্ডিং কন্ট্রোলার থাকবে তাহলে এক্সাম্পল হিসাবে এগুলাই থাকবে বাট অ্যাজ এ জাভা ফাইল তাইলে লগইন ভিউ কন্ট্রোলার ডট জাভা স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড ভিউ কন্ট্রোলার dot java withdraw course view controller dot java etc বুঝা যায় also it will have a application class okay which contains main method to launch the application. তাহলে এই ক্লাসটা একটা স্পেশাল ক্লাস এই ক্লাসটা মেইন ফাংশন অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট টু লঞ্চ ইউর অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু জাভাতে মেইন কোনো বাইরের ফাংশন না এটাও একটা ক্লাসের মেথড সেই জন্য এটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস ওকে স্যার মেইন মেথডটার কাজ কি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই আপনি যদি মেইন নামে কোনো ফাংশন রাখেন দ্যাট ইজ দ্য অটো এক্সিকিউটেড ফাংশন অ্যাট দ্য স্টার্টিং অ্যাজ এ স্টার্টিং পয়েন্ট তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অনেক ক্লাস আছে অনেক কোড আছে কিন্তু শুরু হবে কোনটা দিয়ে মেইন মেথড কি মেইন মেথডের যে কোড ওইটা দিয়ে এক্সিকিউশন শুরু হবে জাভা না শুধু যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যদি মেইন নামে কোনো ফাংশন রাখেন দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট পাইথনে মেইন রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন পাইথনে তো আজকাল তো কোনো মেইন দেখিনি স্যার কিন্তু রাখতে পারেন সি প্লাস প্লাসে রাখা লাগে সিতে রাখতে হয় জাভাতেও কিন্তু সি প্লাস প্লাস সিতে এটা একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন ফাংশন হিসেবে রাখতে পারেন কিন্তু জাভাতে এটা একটা ক্লাসের মধ্যে রাখতে হবে অ্যাজ এ মেথড কারণ জাভা ক্যানট হ্যাভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন জাভা ইজ পিওর 100% অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড তার মানে ক্লাস ছাড়া জাভাতে আপনি কিছুই করতে পারবেন না সো আপনার যে মেইন ফাংশন স্টার্টিং পয়েন্ট এটাও কোনো অর্ডিনারি ফাংশন না এটাও একটা মেথড আর যেহেতু একটা স্পেশাল ক্লাস স্পেশাল মেথড স্পেশাল ক্লাস সো এটা মডেলও না কন্ট্রোলারও না এটা একটা স্পেশাল ক্লাস অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস এটা থাকবেই সো
when you create an when you create an empty fxml application, it is actually not empty. আমরা ভাবছি এমটি, কারণ আমি তো কোনো এফএক্সএমএল এখনো বানাই নাই, আমি তো কোনো মডেল এখনো বানাই নাই, আমার মনে হতেই পারে এটা এমটি, কিন্তু আসলে এমটি না। ওকে, বাই ডিফল্ট it will contain hello view dot fxml and hello controller. Okay, dot java. তাহলে এই ভিউ আর তার কন্ট্রোলারটা বাই ডিফল্ট থাকে টু show you the welcome screen. ওকে, একটা বাটন ক্লিক করলে ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন, একটা স্টার্টিং উইন্ডোসে দিয়ে দেয়। আর অফকোর্স অলসো দ্য অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস। ওকে, তো তাহলে আমরা যদি প্রজেক্ট ঢুকে যাই আবার জাভাতে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন নামে, যেহেতু হ্যালো ভিউ ওটার সাথে মিলিয়ে সে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন নাম দিয়েছে। ওকে, অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের নাম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন। তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম? ক্লাস। ওকে, তো এখন যদি আমরা এটাকে এক্সিকিউট করি, এখন প্লে দিতে হলে আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসটা সিলেক্ট করে রাখতে হবে। আমি যদি কন্ট্রোলার ক্লাসে যাই, প্লে বাটন কিন্তু ডিসেবল হয়ে গেছে। আমি যদি এফএক্সএমএল এর কোড দেখি, এই যে দেখেন এইচটিএমএল এর মতো, তাহলে এই যে এখানে ভিবক্স, প্যাডিং, লেবেল, বাটন, এগুলো সব ট্যাগ, এফএক্সএমএল ট্যাগ। ট্যাগ এক্সএমএল ট্যাগ ক্রিয়েটেড ইন এফএক্স লাইব্রেরি। এই যে দেখেন এফএক্স লাইব্রেরি থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করছে আর কি। ওকে, এই যে লেবেল, ভিবক্স, এগুলোকে সে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার ভিউতে যখনই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে একটা বাটন বসাবো, বাটন ক্লাসটা ইউজ হবে অ্যাজ এ ট্যাগ। আমি যখন একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট বসাবো, একটা রেডিও বাটন বসাবো, চেক বক্স বসাবো, টেক্সট ফিল্ড বসাবো, ওগুলো সব এফএক্স লাইব্রেরির ক্লাস ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাজ এক্সএমএল ট্যাগ, ওগুলো সব ইম্পোর্ট হয়ে চলে আসবে। ঠিক আছে, ওই ক্লাসগুলো কিন্তু আমরা বানাই না, এগুলো লাইব্রেরিতে আছে। এনি কোশ্চেন সো ফার? জি বলেন। আচ্ছা, তা এটা যদি রান করতে চাই, আমাকে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসটা সিলেক্ট করতে হবে। নাও প্লে বাটন ইজ এনেবল। এখন আমি যদি আপনাকে এই হ্যালো ভিউটার ডিজাইনটা দেখাই, রাইট ক্লিক, ওপেন ইন সিন বিল্ডার, তাহলে এই যে আমার সিন বিল্ডারে আচ্ছা, আমি এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওপেন করতে পারি। ও আপডেট করতে বলছি, এটা আমি আপডেট করি নাই। ওকে, এই দেখেন আমি সিন বিল্ডার কিন্তু আলাদা একটা সফটওয়্যার। সিন বিল্ডার আর ইন্টেলিজেন্ট টু ডিফারেন্ট সফটওয়্যার। ওকে, কিন্তু সিন বিল্ডার থেকে আমি যদি প্রজেক্টের এফএক্সএমএল খুলতে চাই, তাহলে ওপেন, আমাকে এখন আমার প্রজেক্টের লোকেশনে যেতে হবে। দিস ইজ দা প্রজেক্ট ফোল্ডার। এইখানে গিয়ে আমি রিসোর্সে ঢুকবো। রিসোর্সে ঢুকে আমি যদি আমার এই হ্যালো ভিউটাকে ওপেন করি, ডিজাইনটা দেখতে পাবো। সো দ্যাট ইজ দা হ্যালো ভিউ এফএক্সএমএল ডিজাইন। হাউ মেনি নোটস আর দেয়ার? কি কি? ব্যাকগ্রাউন্ড। ওকে, There এই যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি কি দেখেন? is a background, there is a paper, and there is a button. There is a background. The black is the background, the white is the paper. না না না, এটা এটা এমটি স্পেস, এটা কিছু না। Okay. এই যে সাদা অংশটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড। এখানে কয়টা নোট আছে? দুইটা। কিন্তু আপনি যদি এটা রান করেন, তাহলে এই দুইটা নোটই আপনি দেখতে পাবেন।
এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আর বাটন, কিন্তু আসলে এখানে একটা থার্ড নোডও আছে, ইনভিজিবল লেভেল। আপনি যখন ইনপুট ফাংশন ইউজ করেন পাইথনে, how you supply the input to a variable in Python from keyboard? এটা উপরে একটা ড্রপ ডাউন আছে ওখানে না, আপনার যে কনসোল অ্যাপ্লিকেশন CSC 101 এ যদি আপনি একটা নাম্বার ইনপুট দিতে চান কিবোর্ড থেকে, কোডে সেটা কি লিখতে হবে? ইনপুট এন্টার দা ফার্স্ট x equal to input। তাহলে ইনপুট ফাংশন আপনি ইউজ করছেন এবং টাইপ করছেন কোথায়? কনসোলে, মানে আপনার ওই কমান্ড লাইনে, কমান্ড প্রম্পটে আপনি টাইপ করে দিচ্ছেন হোয়াট এভার ইজ দ্য ভ্যালু। কিন্তু যদি আপনার গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হয়, আপনি কোথায় ইনপুটটা দিবেন? কিসের মধ্যে? কমান্ড লাইনে? কখনো না, যদি আমরা আইডি ব্যবহার করি তখন তো মনে করব উপরে একটা তাহলে আমি যে এখানে লগইন এর জন্য আমার ইনপুট কি? লগইন করেছে আইডি ও পাসওয়ার্ড। এটাকে আমি কমান্ড লাইনে টাইপ করতেছি, আইডিটা কোথায় টাইপ করতেছি? স্যার এখানে যে ড্রপ ডাউন মেনু কোথায় ড্রপ ডাউন মেনু পাইলাম? এটা টেক্সট ফিল্ড, টেক্সট ফিল্ড। তাহলে আমি টাইপ করতেছি কোথায়? টেক্সট ফিল্ডে। তাহলে আমি ইনপুট যেটা আমার কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশনে, আমি এখানে টাইপ করে দিই 1 2 3 4 ইনপুটটা, যেটা আপনি বললেন যে ইকুয়াল টু ইনপুট ফাংশন। এইখানে এক্সএমএল এ বা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে সেটা আমরা একটা টেক্সট ফিল্ডে দিই, টিপিক্যাল। এখানে যেটা আপনি যখন বলেন যে প্রিন্ট ফাংশন, এখানে তখন আপনাকে প্রিন্ট করে দেখায় ওয়েলকাম। ধরুন আপনি প্রিন্ট ফাংশনে দিয়ে বললেন যে প্রিন্ট ওয়েলকাম, তাহলে ওয়েলকামটা আমার কনসোলে দেখাবে, আউটপুটটা। এখানে আমার আউটপুটটা কোথায় দেখাবে? কনসোলে তো দেখাবে না, তাহলে কিসের মধ্যে দেখাবে? তারপরে মানে টেক্সট বক্সেই দেখাবে। টেক্সট বক্স তো ইনপুট নেওয়ার জন্য, টেক্সট বক্সকে আউটপুট দেখানোর জন্য। আচ্ছা আপনি কি লগইন মানে থাকতে পারে কিসের মধ্যে দেখাবে? লেবেল অথবা টেক্সট। তাইলে এখানে একটা ইনভিজিবল লেভেল আছে, ওটা আপনি দেখতেছেন না, কারণ ওখানে কোনো টেক্সট নাই। কিন্তু বাটনে ক্লিক করলে ওই লেভেলে সে একটা কন্টেন্ট শো করবে, ওয়েলকাম টু জাভাএফএক্স অ্যাপ্লিকেশন। মানে এখানে একটা ইনভিজিবল আরেকটা নোড আছে। আরেকটা নোড আছে লেভেল, কিন্তু যেহেতু ইনিশিয়ালি কোনো কন্টেন্ট নাই, আপনার মনে হচ্ছে ওখানে কিছু নাই, ওটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশে একাকার, দেখে ভিজুয়ালি বোঝা যাচ্ছে না, বাট ইট ইজ দেয়ার। এই বাটনে যে আমি ক্লিক করলাম, দ্যাটস এ ট্রিগার, দ্যাটস এ ইভেন্ট আই ট্রিগার। তাহলে এই ইভেন্টের রেসপন্স হিসাবে হ্যালো কন্ট্রোলার ডট জাভাতে একটা মেথড আছে, সেই মেথডের কাজ হচ্ছে এই লেভেলটাকে আপডেট করা উইথ দ্য টেক্সট ওয়েলকাম টু জাভাএফএক্স অ্যাপ্লিকেশন। বোঝা গেল না? গেল না? এনি কোশ্চেন সো ফার? বল, বিফোর আই স্টার্ট অ্যারিথমেটিক অপারেশন। বলেন কোনো প্রশ্ন থাকলে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এইখানে যে ডিজাইনটা, এখন এখানে ইনভিজিবল আছে না না এটা আপনি বুঝবেন কি করে? এই যে হায়ারার্কিতে যদি দেখেন, এখানে নোটগুলো দেখাচ্ছে। এখানে কয়টা নোট আছে? 3টা। এখানে প্যারেন্ট কোনটা? ভিবক্স। ভিবক্স হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড, ভার্টিক্যাল বক্স। ভার্টিক্যাল বক্স মানে হলো এই ভিবক্স, এই যে ভিবক্স সিলেক্ট করেছি, হ্যাঁ, ভিবক্স আমি যদি নোড অ্যাড করি সেটা ভার্টিক্যালি আসবে, আমি অন্য কোনো ওরিয়েন্টেশনে এটাকে আনতে পারবো না। আর এই যে দেখেন লেভেল বাটনের উপরে, এই যে, আর এই হচ্ছে বাটন। তাহলে এই লেভেল আর বাটনের ওরিয়েন্টেশনটা কি? একটার নিচে আরেকটা। স্যার এই লেভেলটা কি ইনভিজিবল নোড নাকি? এই যে লেভেল, ওটা কি ইনভিজিবল নোড? মানে আপনি যদি কোনো ইনিশিয়াল টেক্সট না দেন, ওটা তো দেখা যাবে না। আচ্ছা দেখা যাবে যদি আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেন। ধরেন এখানে আমি যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই, এই যে ইন্সপেক্টরে প্রপার্টি উইন্ডো লেআউট প্রপার্টি, আমি যদি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই, স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, ওকে, লেটস সে অ্যাকোয়া।
এবং লেভেলটাকে যদি আমি একটু বড় করে দেই তাইলে এখন দেখা যাবে। তো এই যে এখানে আপনি প্রিভিউ দেখতে পারেন যে রান টাইমে কেমন দেখা যাবে, প্রিভিউটা এখানে দেখা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি এটাকে সেভ করি, তাহলে কিন্তু আমি প্রজেক্ট এটা ওপেন করছি, প্রজেক্ট সেভ হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এখন যদি আমি এটাকে আরেকবার রান করি, এটা ক্লোজ করে দিয়ে, তাহলে এখন কিন্তু আপনি ওই অ্যাকোয়াটা দেখতে পাবেন, কারণ আমি তো চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওই যে। এখন বাটন ক্লিক করলে আমি কোনো ইভেন্ট ট্রিগার করি নাই। এখানে কন্ট্রোলার ক্লাসে একটাই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড আছে, ফর হুইচ ইভেন্ট মাউস ক্লিক, ফর হুইচ নোড বাটন। বাটন যদি মাউস ক্লিকের সোর্স হয় তার জন্য একটা ইভেন্ট হ্যান্ডলার ঠিক করা আছে। সেই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডের কাজ হচ্ছে লেভেলটাকে আপডেট করা। সো দ্য মোমেন্ট আই ক্লিক, দ্যাট ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড কিকস ইন এন্ড দ্য লেভেল ইজ আপডেটেড। ঠিক আছে, এখন আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশন করতে চাই। তো দেখেন কিভাবে করি। আপনারা মেক শিওর করবেন এখানে কমপ্লিট না করতে হলেও বাসায় গিয়ে কমপ্লিট করবেন। তো তাহলে আমি এখন একটা নতুন একটা এক্সএমএল ফাইল তৈরি করব। কোন ফোল্ডারে করতে হবে? এই হ্যালো ভিউ দিয়ে তো আর আমার হবে না, আমার অ্যারিথমেটিক অপারেশন করার জন্য একটা ভিউ ডিজাইন করতে হবে। তার মানে আমাকে একটা এফএক্সএমএল ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে। and where that file will be, in which folder? রিসোর্স। তাইলে এই যে হ্যালো ভিউ যে ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডার, রাইট ক্লিক, নিউ এফএক্সএমএল ফাইল। তা আমি এখন নাম দিয়ে দিব অ্যারিথমেটিক অপারেশন ভিউ। আপনাদের ফাইল অর্গানাইজেশনের সুবিধার জন্য এফএক্সএমএল ফাইলগুলো নামের শেষে ভিউ কথাটা রাখবেন, কন্ট্রোলার ফাইলের নামের শেষে কন্ট্রোলার কথাটা রাখবেন। যেই ফোল্ডারে ফাইলটা ক্রিয়েট করব সেই ফোল্ডারে, কোন ফোল্ডারে ফাইলটা ক্রিয়েট করতে হবে আপনি বলেন আমাকে। না, আমার এখানে আমি যদি আমার এফএক্সএমএল ফাইল আছে না নাই অলরেডি? একটা তো বানাইছি। না, আমার এই স্ক্রিন দেখে বলেন, ইজ দেয়ার এনি এফএক্সএমএল ফাইল অলরেডি? নাম কি তার? সেটা কোথায় আছে? রিসোর্সের ভেতরে, রিসোর্সের আপনি ব্রডলি বলতে পারেন রিসোর্স, কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে? CSC 230 ডট ওই যে ওই ফোল্ডারটাতে, এই ফোল্ডারটাতে আছে না? তাহলে এই ফোল্ডারটাতে রাইট ক্লিক করে নিউ এফএক্সএমএল, তাহলে এখানেই আবার ওই এফএক্সএমএলটা আসবে। আই গিভ দ্য নেম, তাহলে এই যে দেখেন আরেকটা এফএক্সএমএল চলে আসছে। আচ্ছা, আমার এই হ্যালো ভিউতে ব্যাকগ্রাউন্ড হলো ভিউ বক্স, আর এখানে আমার এনটিএফএক্সএমএল এর সে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিয়েছে অ্যাঙ্কর পেন। ভিউ বক্স মানে হলো ভার্টিক্যাল। ধরেন আমি এখন একটা চেক বক্স আনতে চাই, তাহলে আমি যদি এই যে এখানে লাইব্রেরিতে এফএক্স লাইব্রেরিতে সার্চ করে চেক বক্স নিয়ে আসি, বক্স দেখেন চেক বক্স, তাহলে চেক বক্সটা আমি কোথায় বসাতে পারবো? হয় লেভেলের উপরে, অথবা লেভেল আর বাটনের মাঝখানে, অথবা বাটনের নিচে। কিন্তু আমি চাইলেও চেক বক্সটাকে এই বাটনের পাশে বসাতে পারবো না। কেন পারবো না? হ্যাঁ, কেন পারবো না? কারণ ভিবক্স ডাজন্ট অ্যালাউ দ্যাট। কিন্তু আমি যদি এখন একটা নতুন এফএক্সএমএল করে, এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, আমি যদি এখানে এইচ বক্স নিয়ে আসি, এইচ বক্স মানে হরাইজন্টাল বক্স, তাহলে এখন যদি আমি এখানে একটা লেভেল আনলাম, এখন যদি একটা বাটন আনি, আনলাম, এটাকে আমি লেভেলের নিচে বসাতে পারবো না। এটাকে যেখানেই ছাড়ি না কেন লেভেলের পাশে চলে যাবে হরাইজন্টালি। তো সবসময় তো এই ডিজাইন তো আমার চলবে না। তাহলে আমি যদি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বসাতে চাই যেখানে খুশি সেখানে, ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করা মানে কি? অ্যাঙ্করিং করা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাঙ্কর অফ এ শিপ? whatever is the tide and flow of stream,
on the river, it doesn't matter. If you anchor the ship, it will be stationary there. ওটা ওখানেই বসে থাকবে, তাই না? তাহলে যে ঝড়ের সময় ফেরি টেরিগুলো অ্যাঙ্করিং করে বসে থাকে নদীর মাঝখানে, যাতে ঝড়ের দাপটে সে চরে আটকায় না যায়। স্পেশালি আমাদের ওই শীতের সময় অনেক সময় চট্টর পড়ে না, তো তখন বেশি ঝড় হলে যদি মাঝ নদীতে ঝড় ওঠে কি করবে, তখন ওই অ্যাঙ্কর করে বসে থাকে। তো তাইলে ঝড় ওকে ভাষায় অন্য কোনো দিকে নিয়ে যাবে না, তো ওইখানে ফিক্সড। তো তার মানে আমি যদি এখানে এইচ বক্স ইউজ না করে এটা ডিলিট করে দিলাম, আমি যদি এখানে পেন নিয়ে আসি, পেনের মধ্যে অনেক ধরনের পেন আছে। অ্যাঙ্কর পেন হচ্ছে অ্যাঙ্কর করা, ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ। তাইলে আমি এখন একটা লেভেল আনলাম, এনে এখানে বললাম, তাই না? তারপরে আমি একটা বাটন আনলাম, বাটনকে আমি আমার এখানে রাখলাম। আমি একটা রেডিও বাটন আনলাম, রেডিও বাটনকে আমি এখানে রাখলাম আমার ইচ্ছা। তাইলে anchor pen allows me to anchor a node in wherever coordinate I want. Drag and drop. So MTFXML ক্রিয়েট করলে সে anchor pen একটা দিয়ে দেয় বাই ডিফল্ট। তো আমাদের এই অ্যারিথমেটিক অপারেশন FXML এ আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি একটা anchor pen আছে। শুধু anchor pen ই আছে, আর কিছু নাই, কারণ এটা MTFXML। এটা তো হ্যালো ভিউ না, এটা এমটি। আমি এখন রাইট ক্লিক ওপেন ইন সিন বিল্ডার করলে সিন বিল্ডারে ওপেন হবে। তা আমার এটা আপডেট চাচ্ছে একটা, ওই কারণে হচ্ছে না। তো এটা আমি নেক্সট ক্লাসে ঠিক করে নিয়ে আসবো, বাট আপনাদের হয়তো হবে। আর সেই ক্ষেত্রে আমি এখন যেটা করতে পারি, আমি ওই প্রজেক্ট ফোল্ডার থেকে এটাকে ওপেন করবো ঘুরায় বাইরে থেকে। এই যে দেখেন ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে প্রজেক্ট ফোল্ডারে, তাহলে এই যেটা এনটিএফএক্সএমএল অনলি নোড ইজ দেয়ার ইজ অ্যাঙ্কর পেন। তাহলে অ্যারিথমেটিক অপারেশন যদি আমরা করতে চাই, দুইটা নাম্বারকে যদি আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশন করতে চাই, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, তাহলে কি করতে হবে? উই উইল টেক ইনপুট ফর টু নাম্বারস। তাহলে ইনপুট আমরা কিসে নেই? টেক্সট ফিল্ড। সিঙ্গেল লাইন হলে টেক্সট ফিল্ড, মাল্টি লাইন হলে টেক্সট এরিয়া। তাহলে টেক্সট এরিয়া কোন ধরনের ইনপুটের জন্য ইউজ হতে পারে? মাল্টি কি? মাল্টি তো আপনি কথা শেষ করলেন না, মাল্টি বলে থেমে গেলে তো হবে না। টেক্সট এরিয়া কখন ইউজ করবো ইনপুট নেওয়ার জন্য? একাধিক ইনপুট না, একটাই ইনপুট, কিন্তু মাল্টি লাইন। যেমন অ্যাড্রেস, আপনি প্রথম লাইনে লিখলেন হাউস নাম্বার, সেকেন্ড লাইনে লিখলেন রোড নাম্বার, থার্ড লাইনে লিখলেন, হয় না? তো দেখবেন যে যখন যে সমস্ত ফর্মের মধ্যে অ্যাড্রেস চায়, দেখবেন ওখানে টেক্সট এরিয়া দেওয়া থাকে। আপনি এন্টার দিয়ে দিয়ে হাউস নাম্বার, ফ্ল্যাট নাম্বার, রোড নাম্বার এক লাইনে দিলেন, এন্টার দিয়ে ব্লক, জোন, পিনকোড এগুলো আরেক লাইনে দিলেন। এই ধরনের ইনপুটের ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট এরিয়া, কিন্তু সিঙ্গেল লাইন ইনপুট যদি হয় তাহলে টেক্সট ফিল্ড। তাহলে আমাদের একটা টেক্সট ফিল্ড লাগবে, টেক্সট ফিল্ড। এই যে টেক্সট ফিল্ডের ক্ষেত্রে আপনি সবসময় উপরেরটা নিতে হবে। ওকে, ফর এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন দিস ইজ দ্য নোট। এখন আমি যদি প্রিভিউতে যাই, ইট ইজ ওয়েটিং ফর দ্য ইনপুট, কিন্তু এটা কিসের ইনপুট? ধরেন আমি এক্স ওয়াই যোগ করতে চাই, তাহলে এটা কিসের ইনপুট? ইউজার বুঝবে কি করে এটা এক্স এর ভ্যালু চাওয়া হচ্ছে নাকি অ্যাড্রেস চাওয়া হচ্ছে? তাহলে প্রম্পট করতে হবে না? তাহলে আপনি যখন ইনপুট ফাংশন ইউজ করেন, ওখানে প্রম্পট করার ব্যবস্থা থাকে না? তো এখানেও প্রম্পট করা যায়। প্রম্পট টেক্সট আমি যদি দিয়ে দিতে চাই, প্রম্পট করতে পারি। এটাকে সিলেক্ট করে এই যে প্রম্পট টেক্সট আমি দিতে পারি, যে এন্টার ভ্যালু অফ এক্স। এটা যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাকে এই যে প্রম্পট টেক্সটটা দেখাবে। ওকে, কিন্তু আমি সবসময় প্রম্পট টেক্সট দেওয়ার বা কনভিনিয়েন্ট নাও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা যেটা করতে পারি, যে আমি একটা লেভেল দিয়ে সেপারেটলি করতে পারি। তো সেটা যদি লেভেল নিয়ে আসবো, ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ। তাহলে এখানে আমি বললাম এন্টার ভ্যালু অফ এক্স। এখন আমি চাইলে এটাকে বোর্ড হাবিজাবি এগুলো আপনি করতে পারেন।
ফন্ট সাইজ বাড়াতে পারেন, কমাইতে পারেন। ওকে, তো সিমিলারলি আমি হোয়াইটটাও নিব। হোয়াইটটাও যখন নিব, এই দুইটাকে একসাথে সিলেক্ট করে এক সাইডে দিয়ে দিলাম। এখন ওইখানে কি লাগবে, আরেকটা লেভেল লাগবে। তো ওই লেভেলটা তো বোল্ড না, বাই ডিফল্ট যদি লেভেল আনি দ্যাটস নট বোল্ড, কিন্তু আমি পাশে বোল্ড অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে এটার প্রপার্টি চেঞ্জ হয়েছে না এখানে, কিন্তু বাই ডিফল্ট এটা প্রপার্টি আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, বোল্ড করে দিচ্ছি। তো তাহলে আমি যদি সেম প্রপার্টি রাখতে চাই, এখানে অ্যাকচুয়ালি ডুপ্লিকেট, আমি এখান থেকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আবার আনতে পারি, অথবা এই দুইটাকে একসাথে কন্ট্রোল দিয়ে মাল্টি সিলেক্ট করে ডুপ্লিকেট, তাহলে যে ডুপ্লিকেট হয়ে গেল, তা আমার জন্য সহজ। আমি শুধু এখন এটাতে বলে দেবো এন্টার ভ্যালু অফ ওয়াই। তাহলে ইউজারকে আমি প্রম্পট করলাম যে বাবা ইউজার এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু দাও। ইউজারও এখন বুঝতেছে, প্রিভিউতে এখন কিন্তু সে ক্লিয়ারলি বুঝবে যে এন্টার ভ্যালু অফ এক্স 12 13। এখন আমার কাজ কি, অ্যারিথমেটিক অপারেশন, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন ইত্যাদি। তাইলে এগুলো তো অপারেশন, তাহলে অপারেশন ট্রিগার করতে হবে। সো উই নিড বাটনস, বাটন হতে পারে অনেকভাবেই, আমি ইভেন্ট ট্রিগার করতে পারি। ড্রপ ডাউন লিস্টের মধ্যে রাখতে পারি অ্যাড, সাবট্রাক্ট ইত্যাদি, যেটা সিলেক্ট করবে সেটা এক্সিকিউট হবে। তা আমরা ফর সেক অফ সিম্পলিসিটি আপাতত বাটন দিয়ে যদি করতে চাই, তো উই নিড এ বাটন। ওকে, অ্যাড, ঠিক আছে। এখন আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করি, তারপরে সাবট্রাক্ট, তারপরে দুইটাকে একসাথে ধরে কন্ট্রোল দিয়ে ডুপ্লিকেট করি, তাহলে ডিভাইড, মাল্টিপ্লাই। ওকে, এখন এই অ্যাড বাটনটা ক্লিক করলে কি হওয়া উচিত, আমি বললাম যে 12 and 13। এখন এই if I click this button what should happen, মানে লজিক্যালি what is expected to happen, হ্যাঁ কি আশা করতে পারি আমরা, অ্যাডিশন হবে, কিন্তু আমি তো ইউজার, আমি তো তাকায় আছি বাটন ক্লিক করে। সো হোয়াট আই এক্সপেক্ট, একটা অ্যান্সার শো করতে হবে, তাইলে আমার আরেকটা লেভেল লাগবে অ্যান্সার শো করার জন্য। তাইলে আমি এখন আরেকটা লেভেল নিয়ে আসবো, এই লেভেল আমি অ্যান্সার শো করব। ওকে, অ্যান্সারটা লম্বা টম্বা হতে পারে, এই জন্য লেভেলটাকে বড় করে দিলাম। এখন এইটাকে যদি আমি একটু, এই লেভেলটা বাকি দুইটা লেভেল থেকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এখন আপনি চাইলে এখানে ওই নকশা টকশা করতে পারেন, বোল্ড সাইজ বাড়াই দিলেন, হ্যাঁ, তারপরে আপনি ফন্ট কালার বাড়াই দিতে পারেন। ফন্ট কালার কোথায়, যে ফন্ট কালার আপনি এখানে বললেন যে ব্লু, ওকে, তাহলে ফন্ট কালার ব্লু হয়ে গেল। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চান দিতে পারেন, স্টাইলে ইয়েলো, সরি এটা লেভেলের উপরে অ্যাপ্লাই হয়েছে, অ্যাঙ্কর পেনের উপরে অ্যাপ্লাই হয়েছে। আমি অ্যাঙ্কর পেন সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি, কিন্তু আমি লেভেলে দিতে চাচ্ছি। এখন আমি যদি এটাকে, তাহলে আমার কিন্তু ডিজাইন মোটামুটি শেষ। ওকে, ডিজাইন মোটামুটি শেষ। এখন আমার কাজ হলো এই বাটনটা ক্লিক করলে কি হওয়া উচিত রান টাইমে, বলেন তো। আমি যদি এখানে 12 আর 13 দেই, এই বাটনটা ক্লিক করলে কি হওয়া উচিত, হ্যাঁ কি হওয়া উচিত, প্রসেস বলেন, স্টেপ। এই যে বাটন এই অ্যাড করা, এটাও তো একটা প্রসেস, তাহলে স্টেপ গুলো কি হবে, প্রথম টেক্সট ফিল্ড থেকে ভ্যালু রিড করতে হবে,
তারপরে সেকেন্ড টেক্সট ফিল্ড থেকে ভ্যালু রিড করতে হবে, ভ্যালু দুইটাকে যোগ করতে হবে, যোগফলটাকে কত নাম্বার লেভেলে, 3 নাম্বার লেভেলে সেট করতে হবে বা শো করতে হবে। প্রথম লেভেল আর সেকেন্ড লেভেলের কোডের কোনো কাজ নাই, প্রোগ্রামের মধ্যে ওদের কোনো ভূমিকা নাই, ওরা শুধু ভিজুয়ালি ইউজারকে প্রম্পট করার জন্য। কিন্তু থার্ড লেভেলটা কোডের মধ্যে তার ইউজ আছে, কোডের মাধ্যমেই আমরা থার্ড লেভেলটাকে আপডেট করব। Okay. Are you getting it? Now can you tell me how many nodes are there? এই এফএক্সএমএল এ কয়টা নোড আছে? হুম, 8টা নোড আছে। আচ্ছা উনি বললো 8, আর কেউ কি অন্য কোনো ভ্যালু বলবেন না? 8 এগ্রি করছে। Anything visual is node. Anything you can see is an even invisible. Anything is there from the FX library is a node. Any element on your view is a node. 10টা, এটা কি এগ্রি না ডিসএগ্রি? আচ্ছা কয় ধরনের নোড আছে বলেন? কি কি? টেক্সট ফিল্ড, টেক্সট ফিল্ড কয়টা? টেক্সট ফিল্ড দুইটা, লেভেল তিনটা, 5টা, বাটন 4টা, 9টা, আর অ্যাঙ্কর পেন একটা, 10টা। তাহলে 4 ধরনের ক্লাসের অবজেক্ট আছে, 10টা অবজেক্ট। এই 10টা অবজেক্টের টাইপ আবার 4 রকম। 2টা অবজেক্টের টাইপ টেক্সট ফিল্ড, 4টা অবজেক্টের টাইপ বাটন, 3টা অবজেক্টের টাইপ লেভেল, আর একটা অবজেক্টের টাইপ অ্যাঙ্কর পেন। এরা সবই ক্লাস। এফএক্স লাইব্রেরিতে এই ক্লাসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা আছে অ্যাজ এক্সএমএল ট্যাগ। বোঝা গেল? না হোয়াট ইজ মিসিং? এটা তো আমরা মুখে মুখে বললাম, কিন্তু আসলে বাটন ক্লিক করলে তো কিছুই হবে না। কারণ কি? কন্ট্রোলার নাই, ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডও নাই। আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন, ইউ আর অ্যান অবজেক্ট অর নট? জানবেন না কেন? আপনি কি একটা অবজেক্ট? তাহলে আপনি হিউম্যান বা স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট। অফকোর্স ইউ আর অ্যান অবজেক্ট, নাইলে আদারওয়াইজ হাউ ডু ইউ এক্সিস্ট? আপনি কোথায় এক্সিস্ট করেন? দুনিয়াতে এক্সিস্ট করেন। তাহলে দুনিয়াটা হচ্ছে আপনার র্যাম, আর আপনি একটা অবজেক্ট, আমি একটা অবজেক্ট। ওকে, নাও ডু ইউ থিঙ্ক এভরি অবজেক্ট মাস্ট হ্যাভ এ নেম? Do you think every object must have a name? না না, হিউম্যান তো একটা টাইপ। আপনি বলতে পারেন যে বিড়াল একটা টাইপ, কিন্তু if you look a cat, does that cat has a name? If it is your pet, it has a name. If it is a street cat, it doesn't have any name. আপনি এখন ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাবেন, তা আপনার বড় ভাই আপনাকে কমলাপুর রেল স্টেশনে উঠাই দিতে গেছে। আপনার দেশের বাড়ি কই? হ্যাঁ, ময়মনসিং। তো ময়মনসিংহে ট্রেনে যাবেন, কমলাপুরে নিয়ে গেছে বড় ভাই। তো কমলাপুর প্ল্যাটফর্মে আপনি যখন দাঁড়ায় আছেন, আরো 5,000 লোক দাঁড়ায় আছে। Now if your brother wants to interact with you, you should have a name. আপনার নাম কি? কবির। কবির, ওকে। তাহলে আপনার বড় ভাই বলবে, এই কবির ঠিকঠাক মতো বাড়ি যাও, হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে একটা ফোন দিও যে আমি ঠিক মতো পৌঁছাইছি। So he is interacting with you by calling your name. So to have this conversation happens, you should have a name. বাট প্ল্যাটফর্মে যে আরো 5,000 লোক আছে, তাদের নাম আছে না নাই, তাতে আপনার বা আপনার ভাইয়ের কিছু যায় আসে না। সো কন্ট্রোলার ক্লাস
need to interact with nodes of your FX7, not necessarily with all nodes. এই যে কথা বন্ধ করে এদিকে শুনেন, হ্যালো, কন্ট্রোলার ক্লাস এর যে কোডগুলো ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড, সো আমি একটা বাটন ক্লিক করছি, এখন সে ইন রেসপন্স কিছু একটা করবে, তো সে কিছু একটা করতে গিয়ে সে বিভিন্ন নোডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে, কিন্তু এমন না যে সব নোডের সাথেই তাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি কিছু না। তাহলে যে নোডের সাথে আমার কোনো লেনা দেনা নাই, তার নাম কি আছে না নাই এটা দিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু যার সাথে আমাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে তার নাম থাকতে হবে। সো নোডস অলসো ক্যান বি অ্যানোনিমাস। তাইলে এই যে 10টা নোড, এদের মধ্যে কয়টা অ্যানোনিমাস হইলে অসুবিধা নাই আর কয়টার নাম লাগবে বলেন না? হ্যাঁ, নাম লাগবে কার কার? কেন? কারণ আমি ওদের থেকে তো ভ্যালুগুলো রিড করতে হবে টেক্সট ফিল্ড থেকে। সো বাটন ক্লিক করলে আমার যে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড উইল ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য টেক্সট ফিল্ড টু গেট देयर ভ্যালু। এই যে 12 আর 13 এই ভ্যালুগুলো তাকে টেক্সট ফিল্ড থেকে নিতে হবে, তো নেওয়ার জন্য টেক্সট ফিল্ডের সাথে তাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। সো টেক্সট ফিল্ড দুইটা শুড হ্যাভ নেম। ওকে, নেক্সট। বাটনদের নাম লাগবে। আচ্ছা, বাটনের পরে আসতেছি, লেভেল আছে 3টা। এই লাস্টের লেভেলের নাম। লাস্টের লেভেলের নাম লাগবে, কারণ লাস্টের লেভেলের সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে টু আপডেট দ্য লেভেল। কিন্তু আমার কোড, কন্ট্রোলার ক্লাসের কোড কি এই দুইটা লেভেলের সাথে কোনো ইন্টারঅ্যাকশন আছে তার? না, এই দুইটা লেভেল হচ্ছে অর্নামেন্টাল, ইউজারকে বোঝানোর জন্য যে এই টেক্সট ফিল্ডে কিসের ডাটা, এই টেক্সট ফিল্ডে সে কিসের ডাটা দিচ্ছে। তো ভিজুয়ালি ইউজারকে ক্লু দেওয়া ছাড়া ইন রেসপন্স টু দ্য বাটন ক্লিক এই দুইটা লেভেলের কোনো ভূমিকা নেই। তাহলে আমার কন্ট্রোলার ক্লাসে কিন্তু এই দুইটা লেভেলের কোনো ইউজ হবে না। ওকে, তাহলে এইটা হবে। আর বাটনের কথা আপনি বললেন, বাটনের কি নাম লাগবে? কেন? কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড কি বাটনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে? So controller is a class. Now inside controller class there is a method. ধরেন add button. Okay, add button on click or add button on mouse click. এটা হচ্ছে মেথডের নাম। তাহলে add বাটনে যদি মাউস ক্লিক করি এই মেথডটা এক্সিকিউট হবে। এই মেথডের মধ্যে যে কোড আছে সেই কোডের কাজ কি? টেক্সট ফিল্ড 1 থেকে ডাটা নেওয়া, টেক্সট ফিল্ড 2 থেকে ডাটা নেওয়া, যোগ করা, আউটপুট লেভেল 3 তে শো করা। তাহলে টেক্সট ফিল্ড 1 এর সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে রিড করার জন্য, টেক্সট ফিল্ড 2 এর সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে রিড করার জন্য, ভ্যালু দুইটাকে যোগ করবে, যোগ করে লেভেল 3 এর সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে লেভেল 3 কে আপডেট করার জন্য। বাটনের সাথে সে কোথায় ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে? কিন্তু সেটা তো মেথডে ঢোকার আগে। বাটনের রোল হচ্ছে এখানে মাউস ক্লিকটা কোন বাটনের উপর করা হয়েছে সেটা এস্টাবলিশ করা। এখন আমার মেথড থাকতে পারে 4টা। অ্যাড নামে একটা মেথড আছে, সাবট্রাক্ট নামে একটা মেথড আছে। কোন মেথডটা এক্সিকিউট হবে, অ্যাড মেথড না সাবট্রাক্ট মেথড, সেটা আমি কোন বাটনে ক্লিক করছি তার উপর ডিসাইড হবে। কিন্তু মেথডে যখন ঢুকে গেলাম তখন তো আমার মেথডের ভেতরে বাটনের সাথে কোনো ইন্টারাকশন নাই, তাহলে বাটনের নাম দরকার নাই। তাহলে নাম লাগবে আমাদের কয়টা? 3টা। হ্যাঁ, ছেড়ে দিব আপনাদের। আজকে আপনাদের কোড তো এটা করতে পারলাম না, আমরা হাফ ডিজাইনটা করে রাখলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা কোড করে ইমপ্লিমেন্ট করবো এবং আরো প্রজেক্ট করবো। নেক্সট ক্লাসে আমাদের 3 ঘন্টা সেশন আছে, ঠিক আছে? আর আপনারা এই উইকের মধ্যে ইউজারগুলো আইডেন্টিফাই করবেন, প্রত্যেকে যার যার ইউজারের অন্তত একটা ইউজারের জন্য 8টা 10টা 20টা যে কটা পারেন গোল আইডেন্টিফাই করবেন, করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে শো করলে আমি ফিডব্যাক দেব। ওকে, ঠিক আছে, আজকে এখানেই শেষ।